Welcome everyone. As you know, we gathered this session for something which is greatly concerning the migrant communities, especially in recent migrant communities from all over the world. We have in this session we have much more because Kerala is a Malayali progressive cultural organization. Our emphasis is to address and also make the participant here, as well as those who watch this later in Facebook and social media, aware, and also to address their concerns, growing concerns about the recent development and the recent white paper Government of United Kingdom published. So one of the major concerns of what we are seeing is people who has cut short their career and possible living livelihood back in Kerala, migrated with the hope of having a better life as well as a better career within the United Kingdom. Suddenly, they have an impending sword on their head, as white paper saying that, which thrown a lot of uncertainty into their daily life. So it created tremendous stress, and then some of them, mainly, there are various sections of it, like, what will I be safe in this country? Will I have to go back after later in my life, after 5 years, 10 years, etc.? So recently there was a video was circulating, Nigel Farage saying that, well, we will have a system which will not allow migrant workers to stay permanently here. So another set of questions arise then is, if my kids grow up here and integrate to the society, would they be uprooted later and asked to go back and continue their life somewhere else they have no relation to at all? So these kind of questions and concerns is what we are going to address today. And also, it is also to request people who are hearing us to get involved in politics and social activities. The reason is, it's always, as is famously quoted, if you don't get involved in politics, politics will interfere with your life. So, and also there is a request that to support others who really need in stress related, because of the recent changes, their life is they are concerned about their life, so to support them as much as we can. So the part of support, we have Sandeep here, a solicitor working and is very experienced in immigration and legal structure, and Martin, former MP. They both kindly came here to support us as much as we would support the people who are in need. So with that short notice and words, I would like to invite Naveen to welcome our eminent guest and all our other those who are watching us here. Please, Naveen. Thank you, Raj. Hello, everyone. Today, I'm not taking much time for my welcome speech. I know that we all are eagerly waiting to hear from Martin and Sandeep, because Sandeep is here today to give us details about what is the recent migration white paper entitles, and Martin is here with us to tell us how we can address this situation. So I'm not taking much time for this welcome speech. I'm directly going into my responsibility. So let me firstly welcome Martin Day, who's a leader of Scottish National Party and is a former MP. Let me welcome Martin on behalf of Canary UK to this occasion. And thank you, Martin, for your time and effort in joining us today. Thank you for the invite. It's good to be with you, and I think you've raised a really important issue. And it's how do we get
a result, we're still missing a lot of the finer details as to what's going to be actually brought in. But it is very, very concerning what we've heard. Now, obviously, as you said, I'm a Scottish nationalist, and we are strongly pro-immigration. And we've been arguing that immigration should be devolved to the constituent nations across the UK, because we've got a very different need for young, economically active people. We have an ageing population and large skill gaps. So, we're desperate for the right type of people coming here, and it's appalling that anything that puts them off, because it creates a massive problem for our economy and our own well-being. So we need to try and work out how do we combat this nonsense coming out of Westminster. And I think one of the important things to think of is that over half of the current UK Parliament is brand new. They were elected last year for the first time and will be relatively inexperienced in terms of legislation and lawmaking. So it's really important to lobby the local MPs and tell them the human story behind the people who will be affected or may be affected depending on what they do. And I think to get that message across to people is really, really important. So the first thing I would say is that people should go along and meet their MP, either for surgery at the office, whenever they do their public consultations, and just explain what it means to the individual themselves and to their family and their concerns, and make sure they understand the human feeling, because most people are in politics to make people's lives better, not worse. So get that message across is the first thing that I would say. And obviously there's more formal ways of campaigning as well. So that would be my starter, and I'm happy to add more later or take questions as to what you think. But one point I would make, as well as the human side of this, is a lot of people, the general public, this is certainly the case, and it will be the case with a lot of the new politicians as well. They will probably not appreciate the cost that it takes to get a visa and the health surcharge that people are effectively paying twice for the health, because they pay their national insurance on top of that. So there'll be lots of facts to put across, so people get the proper feel for just what it costs for a family to be here, and the stress that everybody goes through every 2.5 years when they're reapplying. And I know this myself from our own circumstances. It takes a toll on everybody, Thank you. Thank you, Martin, to start with that. I also welcome Sandeep. Sandeep is always with us when we have these kind of issues with regards to our migrants and law changes. So let me also welcome Sandeep on behalf of Kairali UK to this meeting. Hi, there are 65 of us, including myself, and as if said some time ago that I will be swapping between the languages for, I would say, effective communication. See, talking about the new white paper which was introduced on 12th of May is precisely looking for a black cat in a dark room. ഇരുണ്ട മുറിയിൽ ഒരു കറുത്ത പൂച്ചയെ തപ്പിയെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പകരം ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഹോം സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ പോലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം തരാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ പ്രകടന പത്രിക പോലെ ഒരു സർക്കാർ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റാണ്. ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു നിയമമല്ല, അത് നിയമമായി മാറാനായിട്ട് സമയമുണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് പേപ്പറിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പൊതുവിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഇമിഗ്രേഷനെ ഈ പറയുന്ന റെസ്റ്റോറിങ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ബോർഡേഴ്സ് എന്നാണ് പറയും. എന്താണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ കുടിയേറ്റത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതിന്റെ നെറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ആ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിനെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്താൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയുക. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും
നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, എല്ലാവരുടെയും ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നവരടക്കം ആളുകൾക്ക് PR-ലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, സ്കിൽഡ് വർക്കറിൽ UK നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ 5 വർഷമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 10 വർഷമാക്കി മാറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ്? 2020-ലോ 2021-ലോ വന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് 25-ലോ 26-ലോ PR-ന് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു 5 വർഷം കൂടെ നിന്നാലേ PR ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ, എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഒബ്സർവേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവായ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. അത് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം, ഒരു 10 വർഷം 15 വർഷം മുമ്പ് UK ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കറിയാം, അന്ന് ഇതേപോലെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവായ ഒരു നിയമം ഹൈലി സ്കിൽഡ് മൈഗ്രന്റ് പ്രോഗ്രാമിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? ഹൈലി സ്കിൽഡ് മൈഗ്രന്റ് പ്രോഗ്രാമിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതെന്താണ്? ഈ പറയുന്ന, നമുക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം തന്ന് നമ്മളെ UK-ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് PR തരാം എന്നുള്ള ഒരു അൺറിട്ടൺ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ UK-ലേക്ക് വരുന്നത്. 4-ാം വർഷമായപ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണ്, അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം. അത് ഞാൻ HSMP-യുടെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് മൈഗ്രന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, ഇവിടെയും ഹോം സെക്രട്ടറി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏൺഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതിന് ഏൺഡ് ആക്കുമ്പോൾ അത് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനി 2006-ൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. അന്ന് തന്നെ ഏറെക്കുറെ സെറ്റിൽഡ് ആയ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ആ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ മറികടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർലമെന്റിന്റെ നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയില്ല. വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 2006-ലെ HSMP കേസിന്റെ അതിനെ ഓവർ റൂൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം. നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ധാരണ. കാരണം എന്താണ്? അതിന് ലെജിറ്റിമേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു ഒരാളെ ജോലിക്കെടുക്കുമ്പോൾ പറയാണ്, നമുക്ക് 25 പൗണ്ട് മണിക്കൂർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഇല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് 25 പൗണ്ട് തരാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് 19 പൗണ്ട് തരാൻ പറ്റില്ല, പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു അൺറിട്ടൺ ആയ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ കുടിയേറ്റവും നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാവിങ് സെഡ് സോ, അത് നാളെ ഒരു ദിവസം കട്ട് ഓഫ് വെച്ചിട്ട് പറയാണ് 2026 ജനുവരി 1-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം സ്കിൽഡ് വർക്കർ കിട്ടുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും 10 ഇയർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ഒരു കോടതിയും ഈ പറയുന്ന ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അതിലൊരു വാഗ്ദാന ലംഘനം വരുന്നില്ല. രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് RQF, ഈ റെഗുലേറ്റഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന മറ്റോ ആണ്. RQF-നകത്ത് ഓരോ ജോലിക്കും ഒരു നിലവാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 6, 7, 3, 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് കോഡ് വന്നപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇത് RQF 3-ലുള്ള ജോലികൾ പോലും സ്കിൽഡ് വർക്കറിന്റെ എലിജിബിൾ ഒക്യുപ്പേഷനിലേക്ക് വന്നത്. അത് വീണ്ടും RQF 6-ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേയേറെ ജോലികൾ, നിലവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേയേറെ ജോലികൾ ഒരു പക്ഷേ എലിജിബിൾ ഒക്യുപ്പേഷൻ കോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാം. അതും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലീഗൽ പോയിന്റ് അതിനകത്തില്ല. പക്ഷെ അതും റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. നിലവിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ അതിന് എക്സ്റ്റൻഷന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ധാരണ. മൂന്നാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർമാരെ ഇനി പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല. അതൊരു പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച അനുഗ്രഹം കൂടി ആയിരിക്കണം. കാരണം നിലവിൽ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും സർപ്ലസ് ആയ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫുകൾ ജോലിയില്ലാതെ പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ നിലവിൽ ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് 9 ഏപ്രിലിന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പറയണം, 9 ഏപ്രിലിന് കൊണ്ടുവന്ന നിയമം നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്താണത്? നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു കെയറെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ, നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെട്ടിരുന്ന കുറേ ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പൂളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഈ പറയുന്ന അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാഫിനെ വേണമെന്ന് ഗവൺമെന്റിനോട് പറയുകയും ഗവൺമെന്റ് ആ പൂളിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആളുകളെ എടുക്കാൻ കഴിയുക. അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ മിനിമം 3 മാസം വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ പേ സ്ലിപ്പും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എംപ്ലോയർ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുകയും വേണം. അത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ്. ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് തന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വൈറ്റ് പേപ്പറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം ഹോം സെക്രട്ടറിയോട് പാർലമെന്റിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർക്ക് വ്യക്തത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്.
ഇത് 10-year റൂൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കൺസൾട്ടേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ആസ് ഡീറ്റെയിൽ ആസ് പോസിബിൾ കൺസൾട്ടേഷനിലേക്ക് പോയി ആ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളടക്കം ഓരോ വ്യക്തിക്കും സംഘടനയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇൽപയുണ്ട്, JCWA ഉണ്ട്, മൈഗ്രൻസിന്റെ സംഘടനകളുണ്ട്, റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ആ അഭിപ്രായത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരിക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പേടിച്ചു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഹോം സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗാർഡിയനിലും BBC-യിലും 2 റിപ്പോർട്ട് വന്നു. അതാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പേടിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഗാർഡിയൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു 10 year വേണം PR എന്നുള്ളത്. അത് സത്യത്തിൽ ഒരു ഫെയർനെസിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടലനുസരിച്ച് ഗാർഡിയനിലെയും BBC-യിലെയും ആർട്ടിക്കിൾ പോലും നാളെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനെയും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വാദമാണ്. നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടേഷന് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, എന്നിട്ട് പറയാണ് കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺസൾട്ടേഷൻ തന്നെ ഫ്രിവലസ് ആകുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന നിയമം, എന്റെ കണക്കൂട്ടൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് റൂൾസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ SW3-ലാണ് സ്കിൽഡ് വർക്കറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾക്ക് സ്കിൽഡ് വർക്കറിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി പറയുന്നത്. അതേ റൂൾ ബുക്കിന്റെ തന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ SW20-ലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ILR കിട്ടാമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ റിവോൾവിംഗ് ഡോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിനകത്തില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഡോറിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറി മറ്റൊരു ഡോറിലൂടെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഡോക്യുമെന്റ് വഴി സ്കിൽഡ് വർക്കറിന്റെ എലിജിബിലിറ്റിയും ആ സ്കിൽഡ് വർക്കർ വഴി ILR കിട്ടാവുന്ന എലിജിബിലിറ്റിയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ചില അവകാശ അധികാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത വന്നാൽ അത് ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനിയിൽ തകർന്നു പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ധാരണ. ഹാവിങ് സെഡ് സോ, ഇത് ഒരുപക്ഷെ മാറ്റം എന്നെക്കാൾ നന്നായി പറയാൻ പറ്റിയേക്കും. ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരതാ ഇങ്ങനൊരു നിയമം പാസ്സാക്കുകയും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറാണ്, ഹൈക്കോടതി അതിനെ റിപ്പീൽ ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റണ്ട് ആവാനും ഇതിനകത്ത് സാധ്യതയുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോലെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഇടപെടലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പം സന്ദീപ് ഇതെല്ലാം കറണ്ട് ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ കറണ്ട് റൂൾസിന്റെ ബേസ്ഡ് അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? നോട്ട് നെസസറിലി മീൻ ദാറ്റ് ഓൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ഇപ്പം റൈറ്റ് ടു ലീവ്, ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മറ്റൊരു ലീഗൽ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ലേബറിന് ശേഷം വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ലേബറോ കൺസർവേറ്റീവ്സോ അല്ലാതെ മോർ റൈറ്റ് വിങ് റിഫോം പോലത്തെ പാർട്ടികൾ വന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാം നിയമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റപ്പെടരുത്. അതെ, ഈ പാർലമെന്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അതിന്റെ മേളിൽ ഫെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ താഴെ പാർലമെന്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം ലീഗലി അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ നാച്ചുറലി അത് ലീഗൽ സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് പോകില്ലേ. ലീഗൽ സ്ക്രൂട്ടിനിൽ ഇത് ഫെയിൽഡ് ആകും എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ നോക്കും രാജേഷ്. നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ 9 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന നിയമം, 9 ഏപ്രിലിന് ശേഷം മറ്റൊരു നിയമം, 11 മാർച്ചിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ കെയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ കെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിപെൻഡന്റിനെ കൊണ്ടുവരാം. 11 ഏപ്രിലിന് ശേഷം പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ പല കാലം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ട് വന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും ലൈഫ് ഇന്ത്യയും എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഒരു ഡേറ്റ് തരുന്നു, ഒക്ടോബർ 2013. ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെന്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന ഡേറ്റിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടിയവർ, ഇന്ന ഡേറ്റിന് ശേഷം സ്റ്റുഡന്റ് ആയി വന്നവർ, അങ്ങനെയാ പറയുക. അതല്ലാതെ അതിന് പിന്നാക്കം പോയിട്ട് അല്ല, നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നാക്കം പോയിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി കൺഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ശരിയാണ്, ഇതൊക്കെ പ്രിവിലേജ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് കൺഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റിനെ പിന്നീട് 3-4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ. കുറച്ച് പേര് കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട്, വിളിക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം ക്വിക്കായിട്ട് ചോദി. അപ്പൊ സന്ദീപ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് സാധാരണ UK-യില് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാതില്ല. അത് സാധാരണ മാത്രമല്ല, പക്ഷെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ലേ?
ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെ പറ്റിയ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതേ സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് 2006-ലാണ്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന HSMB കേസിന്റെ വിധി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. അതിനെ ഓവർ റൂൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങളോട് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രോമിസ് നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. അന്നെന്താ പറയുന്നത്? യെസ്, ഈ സ്കിൽഡ് വർക്കറോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ സ്കിൽഡ് വർക്കറായിട്ട് UK അപ്ലൈ ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന 5 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ILR തരാമെന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ വാഗ്ദാനത്തെ ഇവർ പ്രിവിലേജ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗവൺമെന്റ് തന്ന ആ വേർഡ് വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ളവർക്ക് പറയാം, ഇനി ഒന്നേന്ന് വരുന്നവർക്ക്, ഒന്നേന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, UK തന്നെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് വിസ ഹോൾഡർ സ്കിൽ വർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്, അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ദിവസത്തിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ഈ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓൾറെഡി കൺഫർ ചെയ്ത റൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്? അതൊരു ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ വയലേഷൻ ആണെന്നും അത് ഏത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയാലും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുമാണ് എന്റെ ഉറപ്പ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അടുത്തയാളിലേക്ക് പോവാം. വിഷ്ണു. ഹായ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. എനിക്ക് രണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വന്നത്. ഇപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല വീഡിയോസും അല്ലെ വൈറ്റ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുള്ള ചില അറിവുകൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സ്കിൽഡ് വർക്കർ വിസയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ നെക്സ്റ്റ് വിസ റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ അവർ ഓൾറെഡി വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തോ ഒരു സ്കിൽ സർചാർജ്, അത് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കിൽ സർചാർജ്, അതിന്റെ 32% അതിനൊരു ഇൻക്രീസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് പക്ഷേ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിപ്പോ കറന്റ്ലി സ്കിൽഡ് വർക്കർ വിസയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് റിന്യൂവൽ ടൈമിൽ അത് ബാധിക്കില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ, അതൊരു എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി അതെങ്ങനെ ബാധിക്കാം? അതായത് ഒരു എംപ്ലോയർ ഒരു സ്കിൽഡ് വർക്കർ വിസയിൽ ആളെ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വരുന്ന ഒരു ബേർഡനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ എംപ്ലോയിക്ക് ഉള്ള സാലറി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ സർചാർജ് അല്ല, ഈ സ്കിൽ സർചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി അതൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാലറി അത് ബാധിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലേ? ആ ചോദ്യത്തിനകത്തൊരു ഇല്ലീഗാലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. ഇപ്പോ നിലവിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ സ്കിൽ സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ 364 പൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ 1000 പൗണ്ട് ആണ്. അത് സത്യത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു പെനി പോലും എംപ്ലോയിയിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യരുതെന്ന് നിയമത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് റിവോക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വിഷ്ണു ചോദിച്ചതുപോലെ, പക്ഷെ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് പ്രാഗ്മാറ്റിക്കലി അങ്ങനെയല്ല. പല എംപ്ലോയേഴ്സും ഈ പറയുന്ന സ്കിൽ സർചാർജും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എംപ്ലോയർക്ക് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇവരിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. ചോദ്യം അത് തന്നെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? അതെ. അതായത് ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പേപ്പറിൽ അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെന്നുണ്ടേ പോലും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അവര് നേരത്തെ തൊട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാലറി, ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം തൊട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി എടുക്കുമ്പോൾ അവർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പൈസ കൂടുമ്പോൾ അവർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സാലറിയിൽ അത് കുറവ് വരുത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലേ? ഇല്ല. ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ പറയുന്ന അത് എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയർ എങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഇരിക്കാം. പക്ഷെ സാലറി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സാലറി കൊടുക്കണമല്ലോ. ഇപ്പൊ സാലറിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ എടുക്കുക. ഉദാഹരണം, ഒരു ഷെഫിന്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ 38,700 കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 2024 മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഷെഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ സാലറി എത്താണോ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. നിലവിൽ ഇപ്പൊ കെയർമാരുടെ സാലറി എത്താണ്? 12,21 മിനിമം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 12,21 കിട്ടിയവർക്ക് അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 9 ഏപ്രിലിന് ശേഷം വന്നവർക്ക് 12,82. അവിടെയും ഇത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയി അത് അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. സ്കിൽ സർചാർജ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടിയാൽ എംപ്ലോയർ ഇവരുടെ റിട്രീവ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രായോഗികമായി ശരിയാണ്. നിയമപരമായി അത് അവരുടെ ലൈസൻസ് കളയാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ തന്നെ, അങ്ങനെ തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് കളയുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിയമപരമായി ഈ പറയുന്ന വിഷ്ണു പറഞ്ഞത് എന്താണ്, പ്രായോഗികമായി വിഷ്ണു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അത് എന്താണ് പറയാ, അതിനെനിക്കൊരു ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എംപ്ലോയർ അവർക്ക് വരുന്ന അമിത ഭാരം എംപ്ലോയിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും. അതാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് തന്നെ. പക്ഷെ അത് നിയമപരമായിട്ട് ശരിയല്ലെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് നേരിടാൻ പറ്റുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ?
നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രൂഫായിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു എംപ്ലോയിയെ ഒരു സ്കിൽഡ് വർക്കർ വിസ കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന, ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ എംപ്ലോയി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, പുതിയ എംപ്ലോയി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സെയിം കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരാളെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്ത് അതേ സാലറി കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എടുക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സാലറി കൊടുക്കണ്ടേ? പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സാലറി ഈസ് മിനിമം സാലറി. ഓക്കെ, അത് മിനിമം സാലറി. മിനിമം സാലറിക്ക് മേലിലുള്ള ആളുടെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കെയർ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ വിസ തീരുന്ന ഒരു കെയർ ഓൾറെഡി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവർക്ക് 2 വർഷം കൂടെ വേണം PR-ന് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന ഈ സ്കിൽ സർചാർജ് 1000 എന്നുള്ളത് 1300 ആക്കിയത്. 1300 ആക്കിയാൽ അത് എംപ്ലോയിലേക്ക് ആ ബേർഡൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ വിഷ്ണുവിന്റെ ചോദ്യം. അങ്ങനെ പാസ് ഓൺ ചെയ്താലെങ്കിലും കണക്ക് പ്രകാരം 1281 കൊടുക്കണ്ടേ? 1282 കൊടുക്കണം. അപ്പം എന്ത് വന്നാലും ശരി, എംപ്ലോയിയുടെ ഈ പറയുന്ന അതാത് ജോലിക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാലറി എംപ്ലോയർ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഈ പറയുന്ന ബിഹൈൻഡ് ദ ടേബിൾ, അണ്ടർ ദ ടേബിൾ അവര് ഈ പറയുന്ന അവർക്കായ അഡീഷണൽ പൈസ വാങ്ങുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പറഞ്ഞാൽ അവർ വാങ്ങും. ഈ പറയുന്ന വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നവരെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ജോലിയുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് നോക്കിയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പം ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫറോ മറ്റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് എംപ്ലോയറെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റിവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഞാൻ കൊടുത്താൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പെനാൽറ്റിയും വരും. വലിയ ഒരു 50,000 പൗണ്ടോളം അവർക്ക് ഫൈനും വരും, ലൈസൻസും പോകും. അത് അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള ധൈര്യം എംപ്ലോയിക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓരോ ആളുകളെ ആശ്രയിക്കും. ഇപ്പോ മിനിമം സാലറിയിൽ കൊടുക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കി. ഇപ്പൊ ഞാൻ സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ സാലറി ഒരു 45,000 പൗണ്ട്സ് ആണ് ആനുവൽ സാലറി എന്ന് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അവരുടെ ആസ് പെർ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് മിനിമം സാലറി ത്രഷോൾഡ് മേ ബി ഒരു 40,000 ആയിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ എംപ്ലോയർ ഓൾറെഡി അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് 45,000 സാലറി കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്തിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന അതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അവരൊരാളെ എടുക്കുവാണ്, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഈ ലോ ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ 45,000 കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാലറി ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ മിനിമം സാലറിയിലേക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഓൾറെഡി എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി ഹോം ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്ന പൈസ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു കാരണമാക്കി, ഹിഡൻ റീസൺ ആക്കിയിട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ സമയത്ത് നമുക്ക് വിഷ്ണു പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം, പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സാലറിക്ക് മുകളിൽ കൊടുത്ത സാലറിയാണ് എംപ്ലോയർ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിയമപരമായിട്ട് എംപ്ലോയർക്ക് അതിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട് താനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അതിനെ നിയമപരമായിട്ട് നേരിടാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാല്യുബിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഇമിഗ്രേഷൻ റൂൾസ് അല്ല വരിക, നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റൂൾസ് വരും. എംപ്ലോയ്മെന്റ് റൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാലറി തന്നെ നമുക്ക് തരണമല്ലോ. ഹാവിംഗ് സെഡ് സോ, അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മാറ്റർ ഓഫ് റൈറ്റ് അല്ല. ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് ഈ എംപ്ലോയി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിസ തരണം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശരിയാണ് ഈ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം നിങ്ങളെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ 1500 പൗണ്ട് ഹോം ഓഫീസിലേക്ക് അടക്കണം എന്ന് എംപ്ലോയർ പറയില്ല ഇങ്ങോട്ട്. അതല്ലേ വിഷയം ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഈ പറയുന്ന ഈ വലിയ ശതമാനം എംപ്ലോയർമാർ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിന് പരിഹാരം ഇല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കോംപ്രമൈസ് വേണ്ടി വരും അതിനകത്ത്. അതെന്തുകൊണ്ട് അത് സർപ്ലസ് എമൗണ്ടും കൂടിയല്ലേ. ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ സാലറി ത്രഷോൾഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരാൻ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്? സാലറി ത്രഷോൾഡിൽ ചേഞ്ച് വരാം. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനേക്കാളും കാണുന്നത് അതൊരു പഴയ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ജോലികൾ ഏതൊക്കെ ഇതിനകത്ത്, കാരണം അത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ലാഡർ പോലെയാണ്. നമ്മൾ മേല് കയറ്റിയിടും, താഴോട്ട് കയറ്റിയിടും. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കെയർമാർ വന്നത്? കെയർ ശരിക്കും RQF ലെവൽ 3 വരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. ഇവർ ഇതിന്റെ ത്രഷോൾഡ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ലെവൽ 3 കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആളുകൾ കെയർമാരായത്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, പണ്ട് ആളുകൾ പ്രാഗ്മാറ്റിക്കൽ ചെയ്തിരുന്ന വെച്ചാൽ കെയർ വിസ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കെയർ വിസ ഇല്ലാത്തതല്ല, ഈ ലെവൽ 6 ജോലി വേണമെന്നുള്ളത് അവർ മാൻഡേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആളുകൾ പലരും ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡയറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടും PRO ആയിട്ടും
ഒക്കെ കെയർ ഹോമിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. കാരണം ആ ജോലികളൊക്കെ ലെവൽ 6 കിടന്നതാണ്. ഞാൻ പോസിബിളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലോ സ്കിൽഡ് ജോബ്സ് എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കാവുന്ന കുറേയേറെ ജോലികൾ അവർ എലിജിബിൾ ഒക്യുപ്പേഷൻ കോഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ഒരു 2010 മുതൽ 20 വരെ 10 വർഷക്കാലം ഏറെക്കുറെ RQF ലെവൽ 6 ജോലികൾ മാത്രമേ എലിജിബിൾ ഒക്യുപ്പേഷൻ കോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് കാണുന്നത്. അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒന്ന് കിക്കായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചാറ്റില് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർട്ടിൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസിനെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഡിസ്കഷൻ വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സിനും നിങ്ങൾ അതിന് വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ആണ്. അപ്പം അറ്റ് സം പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആ ചാറ്റിലുള്ള ഫോം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം. കുര്യൻ. I would suggest to let Martin go. Martin, if you're in a hurry, you can talk first. I know you have a busy schedule, so I'll let you go next year, please. Yeah, no, thanks. So there's a fair. I mean, I wasn't able to follow all very much there because most was in Malayalam, but I think there's different things that you can do. Sorry to interject. I'll just give a summary of what I've tried to explain. Yeah. I said, white paper is a policy document. It's not yet a rule. So, but still there are a lot of areas that need clarity. And had Home Secretary been in my place today, she also would not be able to answer all the questions with the utmost certainty. So that's what precisely I said. And in my opinion, there won't be a retrospective effect because fairness or a right conferred to you cannot be taken away on a later stage with a retrospective effect. So precisely that was my observation. So possibly the rules can be for prospective applications, but we have to be on our own guard. Yeah, no, I would imagine it's more likely to be for new applicants, but you just don't know until the details are there. Correct. And that still causes concern and creates other issues. So I think one of the more to get the main concerns and asks that you want from the Parliament and present them in perhaps public petition forms that you could give to local MPs. I'm more than happy to help with drafting of those once we know what the asks are. There's a form of parliamentary speak that they like them to be written in, so I can help with that. And that would be an easy vehicle for MPs to then present to government, signed by local constituents. So that's one route that I would definitely do. Hopefully, if people can speak to their MPs directly and express their concerns, some of them will proactively write to ministers or ask parliamentary questions off their own back to get the information that they need to respond to the people that have been in touch with them. And we just see what that flushes out, and hopefully it can help push in the right direction. But the more people that people can speak to, the better. Because I suspect a lot of the new MPs will not have dealt with any of these issues on a regular basis unless they're representing an inner city constituency where there's a reasonable number of visa applicants on a regular basis. Others get them very infrequently. So getting to the MPs and explaining this is what it means to me or to my family or my concerns, and getting them to start asking the questions as to, well, what will the rules be? What will the criteria be applied to? Is really useful, particularly at this earlier stage before it's in the final form. Thank you, Martin. I have a question, Martin. So Yep. When you say petition, how will it work better? Will individual petitions or
organization as such giving a petition works better? What do you suggest? There's various petition routes, and this gets a bit confusing for people. You'll get lots of third-party organisations that host petitions on their sites. There's the Parliament's own petition site, which needs a huge threshold, 100,000 or so, to get a debate. But then what there is the old-fashioned, what I call paper petitions. They call them public petitions in Parliament, and basically any constituent can, through their MP, petition Parliament to do something. Now, it's really arcane. It's quite elderly language that they have, which is why I suggested I could help with that. But basically, you cannot present the same petition that's already been presented within a certain time period. I think it's 6 months. But the trick is, once you've drafted a form of petition, you would change the petition slightly for each constituency by putting the name of the constituency on. So it would be the residents of whatever constituency. So technically then each petition would be a different petition, and that would allow each MP to present the petition on behalf of their constituents, even though the grievance and then the ask, what we want changed, would be the same on all of them. So that's the vehicle that we use. And the beauty of that form of petition is that if you say it's residents, that's plural, more than one person, you only need 2 signatures to be plural, to be multiple residents. So 2 or more people can then petition their MP, and their MP's got something they can present in Parliament and send to the ministers to get a formal response. So you get a response with far fewer signatures than you would going through the e-petition route, which would require 10,000 e-signatures to get a government response and 100,000 to get a debate. So literally you can get quite often reasonably detailed responses from ministers with, a handful, few dozen signatures. So it's a useful vehicle, particularly at this early stage, I think, to flush out their thinking, and then well, what are they thinking, and then what do we do next? And depending on what they're thinking directs what we do next. So that's an easy route, and it's also an easy route for people to, once we have a petition, to give to their MP. So they've got something physical that says what their complaint is and what they want as an action. And if people aren't, be confident speaking, it's an easier vehicle as well to use. So that's the different forms of petitions that are out there. But lots of people forget about the public petition in the Commons. Is an easy route to get a response from ministers. Martin, would there be a face-to-face opportunity for us? Would there be any face-to-face opportunities? I think it would be, because it would work best if the people can give the petition to their MP, if they can take it to their office or go to the surgery and say, well, here's a signed petition now. And it's a pretty easy way of doing that, so then the MP's they're not having to scribble down a note to say, I think this is what the person's asking me. They've got it, hard copy signed by the constituents, and they can just then put it into the process. I think quite a few of the new MPs maybe don't even know the petition process because they won't have encountered it. Not every MP does. Some get quite a few, others don't see many. So there's a wee education job we maybe have to do to tell people what we'd like them to do with the petition. But getting the petitions done in the first instance would be an easy in to get something to the MPs that they can then present to government. And the more of those that do that, the more, the civil servants will write the response for the ministers. There's no question about that. But the ministers will have to sign it off, and they'll know that they're signing off the same response to whoever's an issue there that's widespread, and that's a good flag to fly at this stage, I think. Thank you, Martin. We can move on to the next question. Kurian. Sorry, I'm switching to Malayalam. ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തേത്, ഇപ്പോഴത്തെ കെയർ വിസയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമുണ്ടാവും. കെയർ വിസ നിർത്തലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
extend? ഒരിക്കലും ഞാനത് ഈ പറയുന്ന അത് ഈ ഈ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സർട്ടൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് സർട്ടനിറ്റിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം സ്വിച്ചിങ്ങിനെയാണ് ഇത് എപ്പോഴും അഫക്ട് ചെയ്യുക. സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഈ എക്സ്റ്റൻഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. ആസ് ലോങ് ആസ് ഈ പറയുന്ന അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം സാലറി എന്താണോ അത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെയറിന്റെ വിസ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഈ ആഴ്ച കെയറിന്റെ വിസ അടിച്ച ആൾക്ക് പോലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇത് കൂടുതലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നവരാണ് ചോദിക്കുന്നത്. PSW ഉള്ളവര് എനിക്കറിയാം അവർ 2 വർഷം കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചുരുക്കാൻ പോവാണത് ഒരു പ്രശ്നം, അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നത് അവർക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമാവുക എന്നുള്ളതാണ്, ഇനി ചേഞ്ചസ്. കാരണം അവർക്ക് എനിക്കറിയാം PR ഒരു എലിജിബിൾ റൂട്ട് അല്ല ഇപ്പോഴ്, പക്ഷേ UK ഉള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുമോ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിനിടയ്ക്ക്? ഇല്ല, ഇപ്പൊ നിലവിൽ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്കില് എന്ത് വന്നാലും ശരി, അതിന്റെ ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് അഡീഷണലി തരുന്ന, പണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നറിയില്ല, ഈ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അതിന്റെ പേര് ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കീം എന്നോ IGS എന്നോ മറ്റോ ആയിരുന്നു. അതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 5-6 മാസം എക്സ്ട്രാ തരുമായിരുന്നു. അതിനെ അവർ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ട് 2 വർഷത്തെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് പ്രിവിലേജുകളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്ന ഒരു സമയപരിധി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊന്നും കൺഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കൺഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്കും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നമ്മളൊരു 10 ഇയർ UK നിന്നാൽ അതിന് മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇതിനകത്തെ ജനറൽ നമ്മളല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇത് കൺസേണിങ് വിസ ഇതൊരു കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ദോസ് ഹു ആർ റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓൺ വർക്ക് ഓർ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് വിസാസ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ്. Anyone in this group want to ask any question? That's more important. അവർക്ക് അതാ ഇപ്പോൾ ഈ വിസകളിലൊക്കെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ വിചാരിച്ചാൽ? അതോ ആരെങ്കിലും? ഇത് നേരത്തെ ഒരു 1-2 ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു കാര്യം. എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ, മാർട്ടിൻ raised his opinion, what should be the next steps as a community or an organization we should do? Thanks, Martin. According to, for your opinions on what are the steps, proactive steps and productive steps we can take as a community organization? I think Martin has explained that in detail regarding the lobbying. That is the only thing we can do at this stage. As Martin has said, say more than half of the MPs at the moment are newbies, and primarily, see, how are they targeting now? Who are they targeting now? അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലീഗൽ മൈഗ്രൻസിനെയാണ്. വി ആർ നോട്ട് ട്രബിൾ മേക്കേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജോലിക്കായിട്ട് വന്നവരാണ്, ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ആസ് വെൽ. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ MP-മാരെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേർഡൻ അല്ല എന്നുള്ളത് MP-മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആദ്യം ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇഷ്യൂസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 10 ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന്റെ 18 months എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഇഷ്യൂസിൽ നമ്മൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെന്റ് ഈ പറയുന്ന ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വലിയ വിശേഷം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് നമുക്കതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് വളരെ റീസണബിൾ എന്നും നമ്മൾ ജെനുവിനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഓരോ MP-യോടും പറയുന്നത് ഒരേ സ്റ്റോറി തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഷ്യൂസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് ദ നറേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ്. Sorry, another question for Martin. Martin, do MPs really understand
the immigration process and NSS surcharge and the amount migrants pay for coming over here? I don't think they do. I think, you know, that unless MPs were dealing with constituents that were going through that, then they don't know. They only know what people tell them. So the important thing is to tell them. The general public certainly don't know that, and the MPs are drawn from the general public. So unless they've dealt with individuals who've experienced that, then they don't know. And I think that will be the case for many. I think in the cities, they'll have a greater awareness than they will outside the cities, because there are more migrants in the cities than there are in the more rural areas. But I wouldn't take it as read that even the ones in the cities fully understand it either. But they'll have a greater awareness. So yeah, tell them and keep telling them. Martin, how about getting the involvement of other stakeholders? Say, for example, you know, Care UK is a major stakeholder. You know, yeah. There are the associations of the restaurant owners. You know, yeah. So there are a lot of other, you know, multiple stakeholders, you know, who are all the more concerned than a normal migrant. Yes. You know that very well. You know, somewhere in a remote place in Scotland, you can't run a care home without having a migrant worker. You know. No. So they are prominent players. They are stakeholders. How do we actually, you know, group them together in our effort for lobbying? Yeah, I think you're probably knocking at an open door there with that suggestion, because and you know, in my time while I was an MP, we had groups that were representing care homes complaining that they couldn't get enough worker visas. So I mean, they're already acutely aware of the issue, and we've heard that from restaurants as well, that they're trying to get particular skilled chefs for, you know, niche specialities, and real issues getting them. So yeah, get the trade organisations to say, well, what is the impact on us? And the impact for many of them is either they're not going to be able to function properly, or it's going to put their costs up, and that puts up public costs and everything as well. Just yeah, another string to our bow to get these groups lobbying as well. I think, unlike the public, you know, they are well aware of the situation, isn't it? Yes, they are much better aware, and they've got experience of sponsoring visas, and they know what people are going through. They also know how hard it is to get the caliber of worker that they're looking for, and anything that makes that tougher is a problem. You know, business and, you know, security issues as well, because you might not be able to keep the business running without that continuity. Saying that one of the things is this white paper is more political than like this research, current resurgence of from UK and kind of race-related nationalism. So how do we vote, or how do we convince government? Because, you know, I think it's not because of the reason of over migration is not the reason. It's more like current political landscape is changing. So yes, playing to the gallery. So how do we, like, you know, address that? Yeah, you said go to some MPs, but these MPs are many from the rural area, where it's predominantly, you know, if you corral people into races, you know, you can say white, British, then their concerns are not, you know, their concerns is more to please their kind of constituent rather than support this kind of initiative, even though it affects the economy adversely in future. Yeah. Martin, I'm sorry to interject. Yeah. In line with Rajesh's question, I have a kind of a political question. You see, is it in one way, can I you know, view it from that perspective, wherein the government is pushing for something which might fail a judicial scrutiny, and they can say that, okay, fair enough, you know, we have done whatever we can do, but the court is saying otherwise. Is there a possibility like that as well? I mean, those scenarios do happen, and there might be ways of, it could be a playing to the gallery for, you know, short-term political advantage. I suppose I would still proceed with lobbying as much as we possibly can, for various reasons, and also the political landscape could change at the next UK election, and possibly change for the worse. When I look at what the opinion polls are suggesting just now, that
Reform and the far right are leading in the polls. So we need to make sure people understand that cutting back on migrant numbers in many ways is cutting their own nose off to spite themselves, because we need these skilled health workers, and we need, key parts of our economy are dependent. So, and I suspect a lot of people just aren't aware of that. They have this false perception. So, building that or awakening them to the realities of life in the UK is what we've got to do. Out with their own bubble, or the hearsay that they heard on a bus. We've got to tell them the real situation, and the more people we can do that for, the better it will be in the long run. And we have to start with the politicians, because they have to make the decisions and explain those decisions. So if we can get them understanding, wait a minute, this is nuts, that's a big step in the way. One of thing, Martin, this is again a question for you, because you suggested us to go and campaign with the MPs. So whatever the government do, as Sandeep said, that they can explain we did what we could do, and then legally it's challenged and it's failed. But if that is a scenario, still reform kind of right-wing reform-like parties can say, if we come to power, we can do it. Okay, we will do it differently. So yeah. I don't think that government will give up this easily, because at the moment the mood, or the perceived mood within a large group of people within the country is all their problems are because of the large scale of migration. Yes, and I mean, if I give you an example from my days as an MP, we had, and this is not the people here on work visas. This was asylum seekers were to be housed in one of the local hotels, and we were starting to get, our office was getting complaints about allegedly these asylum seekers causing problems with antisocial behaviour, drugs and vandalism in the town centre. And we got these complaints 2 weeks before a single asylum seeker had arrived at the hotel, which tells you, people have this perception and they just blame everything on somebody else. And that, I don't doubt that these problems that they were saying were happening, but it wasn't happening because of asylum seekers. It was local people, and we've got to waken folk up that the problems are their own problems, and we have to come up with the solutions for them. And actually, migration and key economic skills is part of the solution. So the last thing we want to do is, cause a problem there. Next question is from Nikhil Lingam.